Zdravo i dobrodošli u još jednom videu na kanalu Ti možeš. Ne znam da li ova će biti poslednji video za ova godina. Ušte na početok da vi kažem deka ne sum vo nekoja novogodišnja euforija i deka ne mi je cilj da su ova video da ve motivira, da ve nasučam da pravite planovi, da ostvaruvate celi, da zamisluvate novogodišnji želbi. Sakam da napravam jedna retrospektiva na godinata koja što pomina, da porazgovaram s vas za mnogo raboti su koji što se soočiv vo tekotna ova godina, da napravam jedno rezime koje što ke bide vo golem stepen lično, to cel da ve inspiriram, da spodelam s vas kako jaz niz nekoj golemi predizvici, niz golemi iskušeni koji što mi gi donese ova 2023. godina, osvestiv nekoj raboti za sebe, za svojite kapaciteti, nekoj svoj zabludi, me navede na nekakvi razmisluvanja i se nadevam deka to ke vi služi i ke vi inspirira na jedan način da poglednete i vi malko podlaboko vo sebe i da napravite nekakva retrospektiva na godinata koja što izmina. Imaše svoj dobri i svoj loši strani, odnosno dobri i loši denovi, radosni momenti, sredbi su bliski ubavi luge, se slučaja mnogo ubavi nastane. Međutim, koga bi trebalo da rezimiram i da sumiram i da budem iskrena, ova 2023. godina za mene beše prilično teška. Mi postavi mnogo predizvici za koji ne bih podgotvena, mnogo prašanje na koji nima odgovori i me sooči so mnogo neprijatne emocije kako što se stravot, tagata, bolkata, gnevot, čuvstvo do novina posle izvesno vreme, osvestiv deka preko tije neprijatne emocije povtorno se soočiv so kapacitetot, so mojot, so opšte čovečki, da se čustvati istovremeno poveke emociji, da se čustva mnogo, bez da se bide svesen za kapacitetot koji što go imame, koliko mnogo može da počustvujeme, da podnesime, da izdržime i blagodarno za sve to i za da ne bidam pogrešno razbrana, neblagodarno za teškotite, predizvicite, tagata, tuku blagodarno za možnosta da se izdrži sve to, za možnosta da se otvorat povtorno očita, da se vidi novi den i da se bide blagodaren za kapacitetot i silata koje što gi imame, za da možeme delumno, svesno da go podneseme sve to. Dojdeme do nekoj novi iskustva, novi soznanja, da naučime nešto poveke za sebe i da pogledneme tamo kada što mislime deka sme poglednale, deka sme raščistile, međutim da se sočime sa to deka može bi nije baš taka i da imame nekakva nova možnost povtorno, podlaboko, na nekoj novo nivo, vo nekoj nova situacija, da porabotime na sebe, da porazgovarame. Imam nekako potreba da objasnam zašto vi go kažem vam sve to ova. Zato što sakam da budem iskrena, zato što mislim deka sve to ova što go zborovam se gleda, se čita na moje to lice, ova moja emotivna sostojba koja što je prilično složena i sakam da go spodelam sve to so vas, za da na nekoj način vi inspiriram da go kažete i vi je to, dok go čustvujete isto to. Ili da osvestite što se novo ste osoznali za sebe, za životot, za bliskite, za odnosite vo tekotna ova godina koja što poleka izminula. I sakam da bude ova na jedan način poraka do vas, da si kažete, da si pokažete koga ste isplašeni, koga ste tažni, koga se čustvujete razočarani, iznevereni, da go kažete i pokažete to zato što je čovečki i da si dozvolite sebe si da bidete vo ta sostojba, nezavisno kako drugi teke go primat, preživjat, prihvatat se do toga. On je koji što na vistinave poznavat, on je koji što na vistinave sakat, on je koji što umeat da vi dadat podrška, ke bi da tuka za vas i nema potreba da se folirame, da se lažeme, da se pravime deka sme nadluge i deka sekogaš možeme da bideme jaki, srećni, nasmejani, zato što to se gleda, zato što luget okolo nas to prepoznavat, iako nije nim kažeme, pokažeme
i ne definiram i ne im dadem dozvola da ne vidat tokmo takvi kakvi što sme. Kim su stademe i niv problemi zato što nima da znat kako da se odnosuvati, nima da možat da bila tuga za nas duri i da saka da go naprava to. Treba da napravime sve što znamo i umeme, za koliko što može, najlesno što može, da se nosime su takvite sostojebi, da izleguvame od njih, da barame pomoć i podrška, da baram i stručna pomoć, dokoliko ne možeme sami. Ili kako što milion pati sam kažala i najvjerojatno tako ke završi ova godina, odnosno moto to na ova godina ke bile ti možeš i da ne možeš i vorete to. I сега bi sakala malko pokonkretno da spodelam s vas što otkriv, što doznav, što naučiv ili što mislim deka naučiv i otkriv za sebe. Po kojoj nekoj put se podsjetiv deka slabosta, ranljivosta, emotivnosta se naša privilegija, deka postojat za da ni služat, za da ne zaštitat u situaciji koga ne možeme da bideme silni. Međutim, isto taka, ta slabost, ta kršljivost, to može bi nekakvo emotivno raspajanje u momenti u koji što ne znajeme ni kako, ni što, ni zašto. Me voduševува сознание da дека токму оттаму се раѓа наша та огромна сила. Токму тогаш кога се препуштаме, кога не се трудиме да бидеме јаки, не знаеме како, не можеме, се открива една огромна сила, независно дали во нас или во другите, која што фасцинира, воодушевува, за која не сме ни свесни дека постојала и е само уште една потврда дека излегува на површина нашата сила, нашиот капацитет, нашата подготвеност да бидеме и слаби, и ранливи, и кршливи, да бидеме луѓе и токму оттаму да исцрпиме една огромна сила која што предходно не сме ни знаеле дека постои. И уште една потврда за тоа дека треба на вистина голема сила, голема храброст да се биде слаб, да се покаже тоа, да се биде ранлив, да се биде збунет, да се чувствува многу длабоко, може би со таков интензитет што во моментот не може таа емоција ни да се преточи во зборови. И тоа е фасцинантно и добро е да се знае дека го имаме тоа во себе. И како што реков, начинот на кој се доаѓам до тие сознања не е воопшто лесен, не е воопшто едноставен, не е нежен, меѓутоа она што излегува од сето тоа искуство е навистина фасцинантно и дава повторна верба во силата на човекот токму во тие моменти кога се соочуваме со една огромна слабост. Во таквите ситуации се освестува и колку луѓето имаат надеж. Не за чабе се кажува тоа дека надежта последно умира. Некогаш таа надеж не треба ни да се каже гласно, ни да се чуе, ни да се дефинира. Доволно е очигледно во очите на лицата. Меѓутоа и тогаш кога се губи таа надеж, сепак свесноста дека тоа е единственото нешто што го имам, единственото нешто што останува, единственото нешто што не држи во некои тешки ситуации, доведува до благодарност. Не знам како поинаку би се носеле со одредени ситуации. И тоа не е залажување, тоа не значи несвесност, тоа не значи дека се лажеме себе си, туку едноставно дека се надеваме, истовремено веруваме во нешто што е поголемо и помојкно од нас и се препуштаме апсолутно, затоа што сме исцрпиле сета таа човечка сила. Се раѓа и свесност истовремено колку понекогаш сме ситни, мали и немојкни. И тоа не со негативна конотација, туку само како едно подсетување на нашата човечност и на нашата потреба да имаме силна верба во се она што е поголемо од нас, независно како и да го нарекуваме. Подсетување на нашата смртност, подсетување на нашата немоќ, која што е во ред да се има. Без обвинување, без осуда, со едно апсолутно прифаќање дека е така како што е и дека сме само луѓе. И во една таква комбинација од измешани емоции, од
svesnost za ogromna slabost i ogromna sila v isto vreme, svesnost za собствената немоќ, но и за огромната верба, надеж, препуштање. И во сето тоа некако испливува на површината од длабочината на нашата душа безусловната љубов, која што значи дека немаме очекувања, безусловна љубов која значи прифаќање на се што е, дека е така како што е, барање смисла и вредност во сето тоа, во нашиот, во туѓиот живот, во односите, во спомените, во она што од минатото ќе продолжи да екзистира некако во иднината, како мисла, како емоција. И сето тоа како начин да се смири човечката душа, да се пронајде мирот во една голема вознемиреност, во која очигледно не постои друг начин, освен да се чувствува безусловна љубов. И во сета таа потрага по тој мир во едно големо ниво на вознемиреност, каде што се станува апсолутно свесен и се чувствуваат сите телесни сензации, се слуша гласно дишењето, чукањето на срцето. Меѓутоа, некако стравот добива друга димензија, друга форма. Постои само како свесност, јасност за неговото присуство. Меѓутоа, во исто време, наспроти него, постои таа безусловна љубов, тој мир, целосно препуштање на сега и овде, на се што се случува, на се она што е наша моќ и наша немоќ, затоа што е тоа единственото нешто што го имаме и единственото нешто што во моментот можеме да го правиме. Ви очекувањата, односно мојата свесност за тоа дека јас имам очекувања од себе, имам очекувања од другите, меѓутоа и свесност дека тие очекувања секогаш нема да се исполнат и дека моите разочарувања не доаѓаат од конкретните ситуации, туку од очекувањата кои сум ги имала, и дека никој ништо не ми должи, и дека животот ништо не ми должи, и дека сепак сите прават најдобро што знаат и умеат и имаат објаснување, или ние си наоѓаме објаснување за се тоа што е, дека е така како што е и дека не можеме да го менуваме. Можеме да го менуваме, да, кај себе. И јас во ситуацијава да поработам малку повеќе на своите очекувања, кои што е човечки да ги имаш, меѓутоа да не представуваат терет со кој на крајот нема да знаеме како да се носиме. И стравот, и гневот, и чувството на вина, и сите тие непријатни емоции кои што водат кон нешто сосема друго, огромно прифаќање, кое што е пат до простувањето на себе си и на другите. Дури и понекогаш нема потреба од простување ако се чувствуваме така. Доволно е само да се прифатат работите. Доволно е да се освести дека постои чувство на вина, постои винување, меѓутоа дека тоа е во ред, дека тоа е емоција која што може би треба да не доведи понатаму, да не освести од каде доаѓа, на што треба да поработиме кај себе. А исто така и гневот, емоција која што ни дадена за да ја покажеме некогаш, да ја почувствуваме, да поразговараме со неа. Истовремено да не подсети дека под гневот се крие немоќ и најчесто некоја наша незадоволена желба, потреба, емоција и сепак свесност за нашата немој која може би не сме прифатиле во целина. И сите овие емоции како резултат на одредени животни настани кои што траат подолг период или се повторуваат, или доаѓаат ненајавени, или се најавени, па ние мислиме дека сме некако подготвени и знаеме и умееме како да се носиме со тоа. Меѓутоа во пракса не е толку едноставно, не е толку лесно. Сепак на крајот не носат до соочување со се ова што претходно зборував. Соочување со се она што чувствуваме. Низ тие наши непријатни чувства до повторно освестување на оние другите, на пријатните, на љубовта, на безусловната љубов, на силата на човекот,
na kapacitetot za prifajkanje дека се е како што е и ке биде како што ке биде, а ние можеме само да учиме, да осознаваме, да се обидуваме, да се носиме со тоа, да избереме што после тоа, како понатаму, дали ќе го растеме во себе тој гнев, бес, тага, или ќе се сеќаваме на тоа дека сме чувствувале безусловна љубов, безусловно премолчено разбирање и свесност за тоа што всушност сме како целина во ситуација во кој што можеби и целосно ја препуштаме контролата и се предаваме на се она што е поголемо од нас. Затоа што нели, тоа е човечки. Сето тоа понекогаш може да предизвика и голема болка, и голема тага, и болката и тагата се човечки емоции, се дел од животот, не менуваат, како што реков, не освестуваат колку сме слаби, ранливи, истовремено и колку сме силни, уште еднаш, дека сме само луѓе. Постојат многу начини да се осознаат некои работи, да се освестат кај себе. Понекогаш тие начини не се многу едноставни, понекогаш, ако свесно можеме да избереме, може би не би избрале да биде така, може би побарале друг пат, друг начин, за да стигнеме до некои сознанија, за да почувствуваме нешто, за да освестиме нешто кај себе. На крајот на денот имаме можност да бидеме благодарни што сме се уште овде и што имаме капацитет да чувствуваме толку многу различни чувства и толку силно, и што цел живот имаме можност да учиме и за себе, и за другите, и за болката, и за радоста, и за стравот, и за љубовта, и за очекувањата, разочарувањата, за животот воопшто. Се надевам дека ќе успеете да го извлечите она кое што го пренесов како лекција од сето ова, односно сознанието за нашата голема сила која се раѓа од нашата најголема слабост, за сознанието за нашата безусловна љубов која се раѓа од нашиот најголем страв и од нашата најголема немоќ, за надежта и бербата која се вуваат најсилно тогаш кога ништо друго разумно не може да смислиме, за простувањето како резултат на гневот и вината кои ги чувствуваме, за приваќањето пред се на себе си, на другите, на животот таков каков што е, и за нашиот избор да реагираме на се што се случува и да се носиме со сето тоа, така како што знаеме и умееме, без да чувствуваме дека на другите затоа им должиме. Да си дадеме дозвола да чувствуваме се, да си дадеме дозвола да зборуваме за она што ни се зборува, за она што не мачи, за она што не радува, и да правиме се што знаеме и умееме, за да се прифаќаме себе си се повеќе и повеќе и да веруваме во себе. И тогаш кога наизглед изгледа невозможно. Ти можеш и да не можеш, меѓутоа секогаш има нешто што можеш. Фокусот на тоа си посакувам и себе си и вам идната година да биде полесна, поедноставна, порадосна. Доколку ова не ви била таква, ви благодарам што ме следите. Ставете лайк на ово видео, споделите го со некој ако мислите дека ќе му послужи. Ставете subscribe или приклучете се на каналот и се гледаме наскоро. До тогаш, се најубаво и прегрнете се себе си и сите своји чувства и прегрнете ги своите најблиски.